جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، توفیق الہی شام نہال، پھر اللہ نے موقع دے دیا اور یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اے رب کریم اپنی رحمت سے جیسے تو نے آنے کی توفیق عطا کی، ہمارا آنا بھی قبول و منظور فرما لے۔ اپنی رحمت سے، فضل سے، کرم سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے تو اور تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوئے۔ احیاء العلوم مصنف ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی حدیث پاک احیاء العلوم میں لکھی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک روز حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے آپ نے ارشاد فرمایا، جتنے انصاری صحابی تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیا تم مومن ہو؟ تو لکھا ہے جی کہ ادب کی وجہ سے کسی نے بھی آگے سے کچھ عرض نہیں کیا، سارے خاموش ہی رہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت حاضر خدمت تھے، کیونکہ مخاطب آپ نے انصار کو کیا تھا لیکن وہ ادب کی وجہ سے خاموش رہے، تو یہ آپ ہی کی نگاہ مبارکہ کا فیض تھا کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مومن ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارے مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ پھر سارے صحابہ علیہم رضوان نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہمارے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں دیتا ہے نا تو ہم شکر کرتے ہیں، جب وہ عطا کرتا ہے، ہاں وہ رزق ہے، تو ہم شکر کرتے ہیں، اور جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو پھر ہم صبر کرتے ہیں اور ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ تو لکھا ہے پھر آگے سے حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا یہی حال ہے جو تم مجھے بتا رہے ہو تو رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اب حضرت اگر اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے ہم سارے اپنا اپنا محاسبہ کریں نا، ہم بالکل الٹے ہیں۔ جب وہ دیتا ہے تو ہم شکر نہیں کرتے بلکہ اسے بھول جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ایک ایک دو دو روپے کا حساب کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں نے ایک تحریر پڑھی کہ ایک امیر عورت کسی کپڑے کی دکان پہ گئی اور کپڑے والے کو کہتی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں نے کام والی کو نا کپڑے دینے ہیں، تو کوئی عام سے کپڑے دکھا۔ اور پھر اسی تحریر میں لکھا تھا کہ کوئی کام والی ایک کپڑے کی دکان پہ گئی اور وہاں جا کے کپڑے والے کو کہتی ہے، میرے مالکوں کے بیٹے کی شادی ہے، کوئی اچھا سا سوٹ دکھا رہا ہے۔ یہی حال ہے ہمارا کہ جب وہ دیتا ہے نا تو جیسے وہ دیتا ہے ہم آگے سے ویسے نہیں دیتے۔ ظاہر ہے جی انسان غصہ مجھے بھی آ جاتا ہے، شیطان مجھ پہ بھی غلبہ کرتا ہے، بس جس طرح اس نے مجھ پہ کرم کیا ہے، جیسے وہ میری خطاؤں پہ درگزر کرتا ہے، میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے
کیا سبق دیا گیا کہ جب وہ دے تو شکر کرنا ہے، اور شکر یہی ہے کہ جیسے وہ تجھے دے رہا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق کو ویسے ہی دے آگے سے۔ ویسے حضرت آپس میں بیٹھے، بولتا نہیں اصل میں بندہ کوئی بھی، اگر ہمارے اعمال دیکھے جائیں تو یہ جو صبح ہم سب نے ناشتہ کیا، ہم اس کے بھی لائق ہیں؟ ہم تو اس کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اس لیے کسی نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول میں نے غلام خریدا ہے، غلطی کرتا ہے، تو ذرا ارشاد فرمائیں کہ کتنی بار اس کو معاف کروں اور پھر اس پہ سختی کروں؟ فرمایا جتنی بار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو بھی اس کو کر دیا کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت جیسے وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا، ہم آگے اس کی مخلوق کے ساتھ ویسے نہیں کرتے۔ کہا اگر تم مومن ہو تو پھر کوئی بتاؤ، کوئی اس کی نشانی، کوئی علامت بتاؤ۔ تو کیا کہا؟ جب وہ دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، اور جب اس کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو پھر ہم صبر کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم پہ آزمائش آتی ہے تو پھر ہمارا انداز، ہمارے الفاظ، ہمارے جملے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ میں حضرت اس دن شادی پہ چلا گیا، بلکہ شادی چھڈو حضرت جی، خطیب تے نعت ہاں پہ لگے ہوندے نے، نہ مرن کدی کسی دیاں ماواں۔ جب میں ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا ہوں تو پھر لوگوں نے تو کرنی ہے۔ وہ میں باہر ہی کھڑا تھا، وہ اندر سے ہائے تینوں کیوں اللہ نے بلا لیا، تیرا تے یہ ٹائم ہی نہیں سی۔ بھائی تینوں بوتا پتا ہے کہ ٹائم ہے کہ نہیں سی ٹائم ہے، لیکن کیونکہ ممبر پہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جی، نام مرن کدی کسی دن ماں پہ۔ بھائی جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جب اللہ کے محبوب کی امی جان سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا تو تیری امی ابو کو خاص آ گئے نہیں؟ اس طرح کے جملے کیوں بولتے ہو حضرت؟ بھائی مرضی ہے اس کی، جانے ہی جانے ہے۔ دیکھو نا، نبی پاک علیہ السلام تو دنیا میں تشریف فرما بھی نہیں ہوئے تو جناب کے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ 6 سال آپ کی عمر مبارک ہے، اماں جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ ہر پاسیوں فیل ہونے ہیں، اگر دیا پھر فیل، اگر کوئی امتحان کو آزمائش آ گئی پھر فیل، زبان سے فیل، کولن فیل، عملاً فیل۔ حضرت اس لیے حضرت یہ وہ باتیں تھیں جو ہمارے بچوں کو نا اور ہمیں بڑی ابتدا میں پڑھائی جانی چاہیے تھی، بچپن میں تیار کیا جاتا۔ پتہ نہیں بھائی اللہ کا اس کے لیے کیا فیصلہ ہے، اللہ نے اس کو امیری دینی ہے، اللہ نے اس کو غریب، ہم نے دونوں رنگ اس کو سکھانے۔ بیٹا اگر اللہ نے تیرے لیے امیری منتخب کی تو پھر تیرا انداز یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ نے تیرے لیے غریبی کا انتخاب کر لیا، اس کا فیصلہ تیرے لیے فقیری یا غریبی ہوئی تو بیٹا پھر تیرا انتخاب، پھر تیرا انداز یہ ہونا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، ون واز اے تھرسٹی کرو، بس یہی پڑھایا ہم نے۔ باری آئے اللہ اللہ کرنے کی تو لگ پتہ۔ اچھا چلو یہ نہ سمجھنا شاید کسی کے دل میں یہ بات ہو اجی میٹھا کھانا ہی تو مولیاں نے اللہ یاد آنا ہی سی نا۔ نہیں وہ ایسا مست تھا کہ اگر کسی نے نمکین چیز دے دی نا، ہم نے تو مجھے دیکھا ہے حضرت، میں نے 1 سال امامت کی ہے چٹی شیخہ میں، اگر کسی نے نمکین چیز دے دی نا تو وہ بھی کھاتے ہی ساتھ ہی تھلے، وہ بھائی یہ تو لونی سائیں لون پایا، لونی ہونی سی۔ اچھا لون پایا، کتوں لیا لون؟ سائیں جی دکان تو۔ اچھا دکان والے نے سائیں جی انہیں ہمارے سیالکوٹ میں ایک جگہ جس کہتے ہیں لائی بازار، وہاں وہ لون پیس کے نا پیکٹوں میں ڈالا جاتا ہے، سائیں جی انہیں لائیوں لیا ہے۔ اچھا تو لائی والے نے اور سائیں جی کھیوڑے منگوایا ہے۔ اچھا کھیوڑے لون کتوں آ گئے؟ وہ سائیں جی اتنے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے، تو پہاڑاں چ لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا۔ اچھا ایک دن نا بھی بندے تو ہوتے شرارتی ہیں نا، ایک دن کو 4 بندوں کا آپس میں پروگرام بن گیا، لو جی آج دیکھنا سائیں علی اکبر دا اینڈ کی ہے کی کرتا ہے۔ لو جی چاروں نے پروگرام بنا لیا کہ آج سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نہیں کہنا۔ پتہ کیا کرتا ہے جناب، وہ سائیں علی اکبر صاحب آ رہے تھے، بٹھا کے ان کو برفی کھلائی گئی، تو کھاتے ہی انہوں ایڈی پکی لو لگی سی، کھلاتے کھاتے کہتے ہیں وہ یہ تو میٹھی ہے، تو سائیں جی چینی پائی ہے میٹھی ہونی، چینی کتوں لیا؟
साईं जी शक्करगढ़ू, 4 लड़के थे वो आपस में, चारों ने प्रोग्राम बना लिया था, जब पहला थक जाए दूजा, दूजा थक जाए तीजा, तीसरा थक जाए तो चौथा। पहले ने जनाब शक्करगढ़ू, अच्छा उन्हें कितों नारोवाल, उन्हें कितों जफरवाल तो, उन्हें कितों वो लेता रहा, वो खत्म हो गया, चल भाई दूजिया तू शुरू हो, दूसरा शुरू हुआ वो भी खत्म हो गया, तीसरा तू शुरू हो वो भी खत्म हो गया, चौथा तू शुरू हो। 2.5 घंटे लग गए, लेकिन बात तब भी खत्म हुई जब कहा अल्लाह हाय हाय। वो पक्का था हजरत जी, वो कच्चा नहीं था, वो पक्का था हजरत। हाँ, इसीलिए तो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा पांडे नाल न्यू लगाया, वाह तेरी दानाई है, पांडे नाल न्यू लगाया, ओ वाह तेरी दानाई, न्यू लगाई उस कारीगर ताई जिन्ने ये चीज बनाई। हाँ यार, यही पैगाम है गमकोल शरीफ का, और यही पैगाम है हर आस्ताने का हजरत, अपने अल्लाह से लो लगाओ, अपने अल्लाह से लो लगाओ। आज वक्त है, आज कर। और मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, इकबाल ने कहा भी नहीं, इकबाल कहते हो किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, वो एक ही की तई, और रब दा रसूल छड़ के ले तो की ले है, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता और पैबंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, खिरद हुई है जमानो मकान की जुन्नारी, ना जमान ना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह है। हो ये लिया तूने क्या, नाम ले के तो देख अपने अल्लाह का, फिर देख तो सही। ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इस वक्त आपके पाकिस्तान में माशाल्लाह 5-6 PhD स्कॉलर हैं कि जिन्होंने सैफुल मुलूक पर PhD कर ली है, ठीक है जी। हाँ, ये मियां साहब का जो कलाम है वह इतना मकबूल है अल्लाह जल्ला शानहू हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में। 5 मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने भी माशाल्लाह सैफुल मुलूक पे PhD की है, तो उन्होंने फिर मुझे भी ना वो अपने थीसिस अपने मकाला जात जो हैं भेजे, तो वहाँ मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी, चलो मैं आपको भी सुना देता हूँ। हैं ये टोटल 12 शेर, और क्योंकि मुझे हजरत ने 1 घंटा कहा था, तुम्हारा आधा घंटा तो ख़त्म भी हो गया है, तो आधा रह गया, तो मैं अब थोड़ा मुख्तसर करके इसको सुनाऊँगा। वो जहाँ मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठा करते थे, जहाँ मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठ के शायरी की, असल में हजरत जी वो बहाना था ना लोगों को ओला करन दा, कि लोग समझन मियां मोहम्मद बख्श गावां चारदा पे, मोहम्मद बख्श गावां नहीं चारदा, मोहम्मद बख्श ते अपने मालक नाल लो ला के बैठा हुंदा सी। हाँ, बड़ा तखय्युल था हजरत का, हजरत बड़ी फिक्र थी हजरत। आप एक शेर पढ़ें आपको खुद पता चल जाएगा मियां साहब की कितनी फिक्र में ताजगी थी। एक शेर में क्या लिखते हैं, अब बैठे हुए थे तो कुछ मंजर देख के लिखते कि यहाँ फरमाते हैं याने वेखे के उड़ांदे, बच्चे कच्ची सड़क पे भागे ना तो मट्टी उड़ती है, पहली बात। याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, वो हजरत के मोहल्ले का एक हिंदू था तो नज़ा की कैफियत तारी थी, मर नहीं रहा था। दूसरी बात भी लाए, याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद जी गावां चारे ते उल्लू मोजा करदा। अल्लाह, आप जिस दरख्त के नीचे बैठे थे उस पे उल्लू रहता था। देखो कितनी हजरत की फिक्र थी हजरत जी। पढ़ो तो सही मियां मोहम्मद बख्श साहब को, हजरत कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी, जे चाहे ते राजां दे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाहां कोलू दर दर खैर मगाए, इकना नू रब इतना दिता बस बस करन जबानू, इकना दा रब खोज मिटाया खाली गए जानू। बड़ा फिक्र था वो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला जहाँ बैठे थे ना, तो आपके साथ एक और दरख्त था, तो उस दरख्त पे एक फाख्ता बैठी थी, इसको पंजाबी में बोलते हैं कुगी, ठीक है जी। तो मियां साहब नीचे बैठे जिक्र कर रहे थे, वो ऊपर बैठी जिक्र कर रही थी, ठीक है। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है हजरत जी, ठीक है जी। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है। वो मियां साहब नीचे बैठे कर रहे थे, वो ऊपर बैठी कर रही थी। हू का आलम था हजरत, आंखें बंद थी। तो क्या हुआ, एक शिकारी आ गया जो कि शिकार की तलाश में निकला हुआ था, तो उसकी नज़र ना वो कुगी पे पड़ गई। कुगी की आंखें बंद थी, ठीक है जी। तो उसने वो अपने तुरकश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, निशाना लेके तीर छोड़ने वाला था। तो ये अल्लाह का निज़ाम कुदरत है, अगर अल्लाह किसी को कुछ नहीं देते तो बड़ा कुछ दे देते हैं उसको। अंदर खतरे की घंटी बजी, आंखें खुली, देखा तीर छूटने वाला, उसने परवाज ली और सीधी दरख्त से बाहर। ये मैं आपको शेर सुना रहा हूँ मियां मोहम्मद बख्श साहब के, शेर सुनाऊंगा वक्त ज़रा ज़्यादा लग जाएगा, ये 2-4 बातें मैंने अभी और भी करनी, इसलिए मैं आखिर पे शेर सुना दूंगा। वो प्रवास और दरख्त से बाहर जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो क्या देखा, ऊपर एक शहबाज ईगल, ठीक है जी, वो भी चक्कर काट रहा है।
वो नज़र उसने भी घुग्गी पे लगाई है, कब घुग्गी अपने दरख्त से बाहर निकले और मैं इसको झपट लूँ, ठीक है जी, क्योंकि अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, नीचे ही थी। उसने फिर बैक दरख्त में आ गई और आके किया क्या जो मैंने छोड़ दिया। मियाँ साहब बैठे सुन रहे थे। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, इनकी शानें तो ये हैं, ये हवा में भी परवाज़ कर रहे हों तो चींटियों की आवाज़ सुन के मुस्कुराते हैं हज़रत जी, हैं ये इनकी शानें हैं भाई अल्लाह वालों की। अल्लाह इनको बड़ा कुछ अता कर देता है हज़रत जी। मियाँ साहब बैठे सुन रहे हैं, ये सारे शेर हैं। अब घुग्गी अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ करती है, या अल्लाह तेन देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान लिया ही और सुने हैं जो चाहे कर सकना। अब गैब से आवाज़ की आई, घुग्गी की चाहनी, अर्ज करती है या अल्लाह दो मौतों में फंस गई हूं, अगर उड़ूं तो बाज के हाथों मारी जाऊं, अगर ना उड़ूं तो शिकारी तीर लिए सामने खड़ा है, अर्जी ये है कि बचा सकता है। गैब से फिर आवाज़ की आती है, ये सारे मियाँ साहब के शेर हैं। गैब से फिर आवाज़ की आती है, और फाख्ता और ये दो क्या हैं, और सारा जमाना भी मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, हैं? सारा जमाना भी मारने आ जाए तो हम बचा लेंगे। अब देख जरा हमारी कुदरतों के तमाशे। वो फाख्ता जम के बैठ गई, शिकारी बड़ा हैरान हुआ, पहले उड़ी फिर आ गई और बैठी भी सामने ही है। उसने कहा चलो मुझे क्या लगे, हैं मेरी तो ग़िज़ा है। तीर पहले चढ़ा था, उठाया, निशाना लिया, खींचा उसने तार को, इससे हैं तो आधा तीर अभी छूटा था, सारा नहीं छूटा, आधा भी छूटा था, सारा नहीं छूटा, आधा निकल चुका था, आधा भी कमान में था। तो क्या हुआ, हुक्म इलाही से आके एक सांप ने उसके पाँव पे डस लिया। वो भाई यहाँ तो चींटी काटे तो वो भी बंदे की जान निकाल देती है, वो भी बंदा एक दफ़ा इस तरह करवाती है। तो सांप डसे तो आप खुद तसव्वुर करें फिर क्या हुआ होगा। वो क्योंकि हाथ इस तरह था ना निशाने पे फाख्ता के, जब सांप ने डसा ना तो दर्द होने की वजह से झटका लगा और हाथ इस तरह हो गया, झटका लगा हाथ इस तरह, और तीर जो फाख्ता पे निकलना था वो सीधा ऊपर जाके निकला और जाके लगा बाज को। वो सांप के डसने से मर गया, वो तीर के लगने से मर गया। दोनों नीचे पड़े थे और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे। तो फिर देख के एंड पे मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फिर लिखा क्या, आप फरमाते हैं घुग्गी रही अथां खलोती, ठीक है जी, ओथू निकलिया अथां। आपका कोई दोस्त मिलने आया ना, भाई कहाँ हो जी, मैं चौंक आज़म में खड़ा। भाई तू ओथे ही रही, हमारे पंजाबी में कहते हैं तू ओथे ही रही, मैं आन लगा हूँ ओथे जरा मीरपुर जाने जाने थां हो गया है, बदलती है ना बोलियां हजरत। साढ़े हमारे सियालकोट तू ओथू निकलिया तो मीरपुर तक जाने जाने अथां हो गया। तो फिर हजरत क्या लिखते हैं, घुग्गी रही अथां खलोती। ओ भाई जिसको दो मारने आए थे, बाज को माड़ा दुश्मन नहीं, शिकारी को माड़ा दुश्मन नहीं है, इतनी सी घुग्गी जिसको दो मारने आए थे। घुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। मर्जी रब दी होनी है भाई, हाँ मर्जी रब दी होनी जे मियां, ओदे नाल मत्था ना लाओ यार, ओदे नाल कोई मत्था नहीं जे ला सकदा। हाँ हज़रत लानी जे ते यारी ला लो, हाय ओदे नाल कोई मत्था नहीं जे ला। घुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी